Hello everyone. Today we are going to study the green chemistry topic with respect to our CET crash course. See, the introductions for green chemistry is, we know that uh, whenever the reaction is completed, there is some products is formed. So the products is having some hazardous or some poisonous gases or the respective products. So we have to minimize these all poisonous hazardous substance. So in green chemistry, we are seeing that we are studying the principles of green chemistry and the nanoparticles, nanotechnologies, and also the applications of the nanotechnologies. So the science-based research towards the development of the new sustainable processes. Okay, we have to develop some procedures, some processes that which reduces the poisonous material which is found in the reaction. So it is defined as the invention, okay, the invention, design and application of chemical products and the processes to reduce or to eliminate the use and जनरेशन ऑफ हजार्डस सबस्टन्स. ठीक आहे. ग्रीन केमिस्ट्री म्हणजे आपण याचे डिफिनेशन असं करू शकतो की एक इन्व्हेन्शन आहे किंवा एक डिझाईन आहे अँड ऍप्लिकेशन आहे आपल्या केमिकल प्रोडक्ट्सचं अँड द प्रोसेस टू रिड्यूस. ठीक आहे. ही एक प्रोसेस आहे की या प्रोसेसमध्ये आपल्याला रिड्यूस करायचे आहेत किंवा इलिमिनेट करायचे आहेत जे यूज असेल किंवा जनरेशन ऑफ हजार्डस सबस्टन्स असेल. केमिकल रिएक्शनमध्ये जे हजार्डस पॉयझनस सबस्टन्स प्रिपेअर होत असतात ते आपल्याला मिनिमाइज करायचे आहेत किंवा आपल्याला काय करायचे आहेत, इलिमिनेट करायचे आहेत. सो या आपल्या जे एम असेल यासाठी आपण जे न्यूली प्रोसेस फॉर्म करत आहोत किंवा लॉन्च करत आहोत किंवा डेव्हलपमेंट जे करत आहोत त्या डेव्हलपमेंटला, त्या इन्व्हेन्शनला आपण ग्रीन केमिस्ट्री असं रेफर करतो. सो what are the significance for this behind this? So first is the major tool in accomplishing pollution prevention. Okay, major tool for the accomplishing pollution prevention. We have to prevent the pollution of air, pollution of the nature. Okay, in this diagram you can see here is the our earth. So earth is become polluted. Okay, earth becomes polluted by using many number of types of hazardous substance. मे बी ते गॅसेस असू शकतात किंवा जर वॉटर पोल्युशन कन्सिडर केलं, वॉटर पोल्युशन मध्ये नंबर ऑफ हजार्डस सबस्टन्स, टॉक्सिक मटेरियल असेल, प्लास्टिक असेल. सो आवर अर्थ बिकम्स पोल्युटेड. सो मेजर टूल इन अकम्प्लिशिंग द इज पोल्युशन प्रिव्हेन्शन. ओके, then next is the leads to reduction in the waste. Okay, जे वेस्ट प्रिपेअर होत असते डेली किंवा वेस्ट आपण नेचरमध्ये जे डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली आपल्याकडून जे नेचरमध्ये ऍड होत असते. सो वी हॅव टू रिड्यूस इन द वेस्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज द रिड्यूस्ड यूज ऑफ एनर्जी अँड अदर perishable resources. Okay, we have to reduce pollution, we have to reduce the waste and also reduce the use of energy. Okay, use of energy is also reduced. Another one is the carrying out chemical activities leading to the safer products. Okay, आपल्याला अशा chemical activities फॉलो करायच्या आहेत की which lead to safer products. म्हणजे आपल्या रिएक्शन मध्ये जे प्रोडक्ट्स तयार होत असतात ते सेफर व्हायला पाहिजेत. ओके, कॅरिंग आउट सम केमिकल ऍक्टिव्हिटीज लिडिंग टू द सेफर प्रोडक्ट्स. आपण अशा ऍक्टिव्हिटीज फॉलो करणार आहोत की ज्यापासून आपल्याला सेफर प्रोडक्ट्स भेटतील. ओके, सो there are 12 principles of green chemistry. The term coined by Dr. Paul Anastas, known as the father of green chemistry. Okay, remember that the father of chemistry is Dr. Paul Anastas. So he defined it as the utilization of a set of principles. Okay, utilization of a set of principles that reduces, okay, that reduces or eliminates the use of or generation of hazardous substances in the design,
manufacture and application of chemical products. Whenever we are trying to prepare some chemical products, maybe plastic असेल, polymer असेल, तुमचे cloths असेल, textile fabrics असेल किंवा medicines असतील, तर in such a type of reaction, when we are using some reactants which is converted into product, so in this type of reaction, there the product mainly the product is formed, also the side product is formed. Okay, with respect to these, the side products are very hazardous, very poisonous, so we have to reduce them. Okay, we have to reduce them or eliminate the use or generation of hazardous substance. So for this we can use the 10 principles, a set of principles which is coined by the Dr. Paul Anastas, who is the father of green chemistry. So what are the 12 principles of green chemistry? First is the prevent waste. We have to prevent waste. Second one is the atom economy. Third one is the less hazardous chemical synthesis. Next is the designing safer chemicals. Next is the use safer solvent and reaction conditions. Increase energy efficiency. Use of renewable feedstock. Reduce chemical derivatives. Another one is the use of catalyst. We have to use some catalyst, that means which reduces the hazardous generation of the hazardous substance. Next one is the design for degradation. Next is the real-time analysis for the pollution prevention, and last one is the inherently safer chemistry for accident prevention. So first is the prevent waste. Suppose one general chemical reaction, the reactant is converted into product. Okay, in the general reaction, the chemical reaction is equal to waste or no waste is prepared. Okay, in any general reaction there is preparation of waste takes place or no waste. So it is better to prevent waste, okay, than no treat or clean up waste after it is formed. Okay, it is easy to prevent the waste. Okay, रिएक्शन मध्ये वेस्ट तयार होण्याचं जे प्रोसेस असेल तर ती प्रोसेस आपल्याला प्रिव्हेंट करायची आहे. म्हणजे आपल्या रिएक्शन मध्ये वेस्ट प्रिपेअर होऊ द्यायचं नाही आपल्याला. ठीक आहे, इट इज व्हेरी बेटर दॅन टू ट्रीट. वेस्ट हे प्रिपेअर होण्या अगोदरच ते जर स्टॉप केला आपण, ती प्रोसेसमध्ये आपण अशा काही स्टेप्स ऍड करू शकलो की ज्यापासून जे वेस्ट तयार होत आहे ते वेस्ट आपल्याला तयार होऊ द्यायचं नाही, किंवा त्याचं वेस्टचे जे प्रिपरेशनचं जे अमाऊंट असेल ते आपल्याला रिड्यूस करायचं आहे. सो इट इज बेटर दॅन द टू ट्रीट. वेस्ट आपल्याला ट्रीट करावं लागत असेल किंवा वेस्टला क्लीनअप करायचं असेल तर या ज्या प्रोसेस आहे टू ट्रीट ऑर टू क्लीनअप द वेस्ट, ही या प्रोसेसेस यापेक्षा आपल्याला टू प्रिव्हेंट द वेस्ट ही स्टेप्स किंवा जी प्रोसेस आहे ती बेटर असणार आहे दॅन इट इज फॉर. सो सेकंड प्रिन्सिपल इज द atom economy. See, there is an animation which is telling that, oh I am sorry, are you okay? And second one is give the reply, yeah, just lost an electron, feeling little positive. Okay, so here atom economy is that is equal to mass of atoms in a desired product into 100 divided by mass of atoms in the reactant. Atom economy means what? Mass of atoms in desired product, okay, divided by mass of atoms in reactant into 100. So the concept developed by Barry Frost, atom economy, this concept is developed by the Barry Frost, evaluates the efficiency for a chemical reaction. So suppose one transformation that incorporate most of the starting materials into the products, which increases the efficiency and minimizes the waste. So first see the reaction क्लेझन rearrangement आहे ही रिएक्शन. यामध्ये
तुम्हाला एक रिॲक्टंट दिलेला आहे, त्या रिॲक्टंटचं कन्व्हर्जन एका प्रोडक्टमध्ये झालेलं आहे. ठीक आहे, आपल्याला याच्या नावाचं काही घेणं देणं नाही. आपल्याला फक्त त्याची ॲटम इकॉनॉमी फाइंड आउट करण्यासाठी आपण त्याची फक्त जे एनर्जी आहे ती स्टडी करणार आहोत. सो सपोज ए प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इन टू द बी, देअर इज द reactants taken are 112 gram per mole. Okay, the 112 gram per mole reactant is converted into 112 gram per mole of the products. जेवढे रिॲक्टंट्सचे मॉलिक्यूल आहेत 112 ग्रॅम पर मोल घेतलेले आहेत आपण. रिॲक्टंट्स हे कम्प्लिटली कन्वर्ट झालेले आहेत तुमच्या प्रोडक्ट्समध्ये. सो the atom economy for the Claisen condensation is 100%. okay, atom economy तुमची किती असेल क्लेझन रिएक्शन मध्ये 100% आहे. का 100% आहे? कारण की तुम्ही जेवढे रिएक्टंट्सचे मोल्स घेतलेले आहेत तेवढेच तुमचे प्रोडक्ट मध्ये प्रिपेअर झालेले आहेत. So compare second reaction. Let us study limiting reaction. In the second reaction, CH3COC is the acetone and PH3P double bond CH3. This is another second product. So we are using acetone 58 gram per mole, and the second product is having the 290 gram per mole respective mole. So it is converted into 70 gram per mole. Okay, so in Wittig reaction the atom economy is not 100%. okay, आपण 58 प्लस 298 यूज केलेले आहेत आणि आपल्याला फक्त 70 ग्रॅम पर मोल म्हणजे टोटल व्हॉल्यूम जर तुम्ही कम्पेअर केला तर टोटल व्हॉल्यूमच्या फक्त 20% तुम्हाला तुमचा प्रोडक्ट भेटलेला आहे. म्हणजे तुमची ॲटम इकॉनॉमी जी आहे ती विच इज नॉट 100%, you are getting the atom economy only 20%. okay, this is about the atom economy. Next, see the third principle, less hazardous chemical synthesis. okay, when you form a new, when you prepared new products, so be careful for the hazardous chemical synthesis. Wherever the practicable synthetic methodologies should be designed to use and generate substance. ठीक आहे, समजा तुम्ही एक प्रोडक्ट प्रिपेअर करत असताना किंवा प्रॅक्टिस करत असताना ज्या मेथोडॉलॉजीज तुम्ही यूज करत असता, सिंथेटिक मेथोडॉलॉजीज, सो शुड बी डिझाईन. न्यू मेथोडॉलॉजीचं डिझायनेशन तुम्हाला असं करायचं आहे की टू यूज अँड जनरेट, ओके, टू यूज अँड जनरेट द सबस्टन्स that possesses little or no toxicity to human health and the environment. नवीन जर तुम्हाला प्रोडक्ट प्रिपेअर करायचं असेल, सपोज नवीन मेडिसिन तुम्ही तयार करत आहात, तर त्या नवीन मेडिसिनच्या प्रिपरेशनच्या वेळी जे तुम्ही प्रॅक्टिस करत असता किंवा जे तुमचे सिंथेटिक मेथोडॉलॉजीज असतात, तर त्यासाठी तुम्हाला असं डिझाईन करायचे आहे किंवा अशी तुमची प्रोसेस असायला पाहिजे की ज्यामध्ये जे न्यूली प्रिपेअर्ड सबस्टन्स असतात, न्यूली प्रिपेअर्ड प्रोडक्ट्स असतील, ते प्रोडक्ट्स तुमचे लेस हजार्डस असायला पाहिजेत किंवा लेस टॉक्सिसिटी असायला पाहिजे त्याची टू ह्युमन हेल्थ अँड ऑल्सो टू द एन्व्हायरमेंट. ओके, एन्व्हायरमेंट आणि ह्युमन हेल्थच्या रिस्पेक्टिव्ह जे तुम्ही प्रोडक्ट तयार करत असता तर ते लेस टॉक्सिक असायला हवेत. सो दिस इज अबाउट द लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस, दॅट इज थर्ड प्रिन्सिपल. नेक्स्ट वी विल सी द फोर्थ. Okay, detailed explanation of the third, that is suppose polycarbonate synthesis is an example in the phosgene process. See here the preparation of polycarbonate takes place. okay, पॉलीकार्बोनेट इथे तुम्ही तयार केलेला आहे, एक रिएक्शन आहे यामध्ये. सो ही जी तुमची फॉस्जिनची जी प्रोसेस आहे त्या फॉस्जिनच्या प्रोसेसचे डिसएडव्हांटेजेस काय आहेत पहा. सो फॉस्जिन माहिती आपल्याला की लेस व्हेरी हायली टॉक्सिक आहे तो आणि कोरोजिव्ह आहे. ठीक आहे, कोरोजिव्ह मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन ऑफ द अदर मेटल्स. तो अदर मेटल्सचे काय करतो, रिस्पॉन्सिबल असतो कोरोजन टेक्स प्लेस होण्यासाठी. सो वी नो दॅट फॉस्जिन इज व्हेरी टॉक्सिक आहे अँड ऑल्सो इट इज कोरोजिव्ह. इट रिक्वायर्स द लार्ज अमाउंट ऑफ CH2Cl2, मिथिलीन डायक्लोराइड. ठीक आहे, मिथिलीन डायक्लोराइड त्यासाठी खूप लार्ज अमाउंट मध्ये यूज केला जातो. अँड
Last disadvantages for the phosgene process is polycarbonate contaminated with the क्लोरीन इम्प्युरिटी. सो पॉलीकार्बोनेट जो तुम्ही तयार करत असता तर त्यामध्ये इम्प्युरिटी प्रेझेंट असते क्लोरीनची. ठीक आहे, कोणती इम्प्युरिटीज असते? क्लोरीनची. सो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द पॉलीकार्बोनेट synthesis. So our principle is that the less hazardous chemical synthesis should be prepared or no any hazardous chemical prepared during this reaction. So phosgene process जे आहे यामध्ये phosgene जो क्रिएट होतो तो टॉक्सिक आहे, कोरोसिव्ह आहे, and which is required large number of CH2, Cl2 and also the polycarbonate contaminated with the chlorine impurities. Next principle is designing safer chemicals. Okay, so we have to design the safer chemicals for the requirement of the reactions for the newly prepared सम प्रोसेसेस असतील किंवा तुमचे सम रिएक्शन्स असतील, मेडिसिन्स असतील, तर त्यासाठी तुम्ही जे केमिकल्स प्रिपेअर करत असता तर ते कसं असलं पाहिजे? इट शुड बी सेफ. सो द केमिकल प्रोडक्ट्स शुड बी डिझाइन्ड टू प्रिझर्व इफिशियन्सी ऑफ द फंक्शन्स वाईल द रिड्युसिंग टॉक्झिसिटी. एखादं तुमचं एक केमिकल सबस्टन्स आहे तर त्या केमिकल सबस्टन्सची जी तो केमिकल सबस्टन्स तुम्हाला रिक्वायर्ड आहे. ओके, but you have to reduce them. Okay, you have to reduce them the its toxicity and preserve its efficiency to the functions. Okay, while reducing toxicity, ज्यावेळेस आपण त्या सबस्टन्सची टॉक्झिसिटी रिड्यूस करणार आहोत तर त्याची जी इफिशियन्सी आहे, त्याचं जे फंक्शन आहे ते फंक्शन रिमेन्स ॲज इट इज राहायला पाहिजे. सो दिस इज अबाउट द डिझायनिंग सेफर केमिकल्स. Next is the use safer solvents, reactions किंवा conditions. ओके, रिएक्शन पाहताना तुम्हाला एक इमेज दिसते आहे. या इमेज मध्ये एक पर्सन आहे, तो पर्सन एक केमिकल रिएक्शन प्रिपेअर करत आहे. ठीक आहे, अँड ज्यावेळेस आपण केमिकल रिएक्शन मध्ये एक अनदर केमिकल ऍड केलेलं आहे त्यामधून जे गॅसेस बाहेर पडलेले आहेत तुम्ही पाहू शकता. जे अनदर दोन पर्सन्स आहेत त्यांच्यासाठी ते जे गॅसेस आहेत ते व्हेरी हजार्डस दिसून येत आहेत. सो नो फॉर द शुअर बिफोर यू पोर. ओके, ज्यावेळेस तुम्ही केमिकल एखादं ऍड करत असता तर तुम्हाला त्याची खात्री असायला पाहिजे की ते सेफ आहे का नाही. So always use safer solvents, reaction conditions. The use of auxiliary substances, solvents असतील किंवा separation agents असतील should be made unnecessary. Okay, whenever possible. जे तुम्ही ऑक्झिलरी सबस्टन्स यूज करत असता, तुमचा सॉल्व्हंट असेल किंवा प्रिपरेशनचे एजंट्स असतील, तर ज्यावेळेस तुम्ही बनवत असता एखादा प्रोडक्ट त्यावेळेस तुम्हाला शुअर असायला पाहिजे की जे ऑक्झिलरी सबस्टन्स असतील, सॉल्व्हंट असतील किंवा एनी ॲडिशनल रिएजंट असतील, सेपरेशन रिएजंट्स असतील किंवा ॲडिटिव्ज असतील, कलर्स असतील, तर हे जे तुम्ही ज्यावेळेस ॲड करता तर त्याबद्दल तुम्हाला पूर्ण इन्फॉर्मेशन असली पाहिजे की ते विच इज नॉट टॉक्झिक, शुड बी मेड अननेसेसरी. ओके, अँड व्हेन एव्हर पॉसिबल अँड व्हेन युज्ड इज इनोसियस असलं पाहिजे. ओके, सो दिस इज अबाउट द यूज सेफर सॉल्वंट अँड रिएक्शन्स कंडिशन. सो ऑलवेज यूज द सेफ सॉल्वंट अँड सेफ रिएक्शन कंडिशन्स इन विच द सॉल्वंट सबस्टिट्यूशन असेल यामध्ये किंवा तुमचा वॉटर ॲज अ सॉल्वंट असेल किंवा न्यू सॉल्वंट जर असेल तर त्यामध्ये आयोनिक लिक्विड्स येतात आणि सुपर क्रिटिकल फ्लुइड्स येतात. इथं तुम्ही जे ऑक्झिलरी सॉल्वंट्स यूज करता तर ते सॉल्वंट जे आहेत ते वॉटर हा तुम्ही एक सेफ सॉल्वंट म्हणून यूज करता. न्यूली सॉल्वंट तुम्ही आयोनिक लिक्विड सुद्धा यूज करू शकता इथे किंवा सुपर क्रिटिकल फ्लुइड्स आल्सो इन्क्लुडेड इन द सेफर सॉल्वंट. नेक्स्ट प्रिन्सिपल फॉर that is the increase energy efficiency. ओके, तुमची जी एनर्जीची जे रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट्सची एनर्जी इफिशियन्सी असते ती एनर्जीची इफिशियन्सी तुम्हाला इन्क्रीज करावी लागणार आहे. सो एनर्जी रिक्वायरमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर देअर एन्व्हायरमेंटल अँड इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट्स. ओके,
energy requirement should be recognized. Energy is must आहे तर should be recognized for their environmental and economical impacts, and it should be minimized. The synthetic methods should be conducted at ambient temperature and pressure. ज्या तुम्ही synthetic methods follow करणार आहात for the preparation of some products, it should be conducted at ambient temperature and pressure. Next principle is the use of renewable feedstocks. Okay, पाहता जे रिन्युएबल फीडस्टॉक आहे तुमचं, मे बी प्लांट्स असतील किंवा ते फूड असतील किंवा वॉटर असेल फ्रॉम द सी असेल किंवा जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे ते. सो दीज आर द रिन्युएबल फीडस्टॉक. ओके, सो यू हॅव टू use the renewable feedstock in the as sufficient level. Okay, जो तुमचा रॉ मटेरियल आहे किंवा तुमचा जे फीडस्टॉक असेल तो इट शुड बी रिन्युएबल असला पाहिजे रॅदर दॅन द डिप्लेटिंग. ठीक आहे, डिप्लेटिंग नसायला पाहिजे. तुम्ही असं फीडस्टॉक यूज करायला हवं की जे रिन्युएबल असेल. फॉर एक्झाम्पल हे तुम्हाला डायग्राम मध्ये किंवा इमेज मध्ये दिसत आहे की जे प्लांट्स आहेत किंवा जे तुमचं वॉटर दिसत आहे इथं किंवा जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत, ऑल आर इन्क्लुडेड इन द रिन्युएबल फीडस्टॉक. अँड इफ यू आर युझिंग द मेटल्स, फॉसिल फ्युअल्स किंवा तुमचे पेट्रोलियम फ्युअल्स असतील तर हे जे सोर्स आहेत ते डिप्लेटिंग सोर्स आहेत. मग तुम्हाला रिन्युएबल सोर्स यूज करायचे असतील किंवा करायचे आहेत रॅदर दॅन द डिप्लेटिंग व्हेनेवर टेक्निकली अँड इकॉनॉमिकली प्रॅक्टिकली. सो दिस इज अबाउट द यूज ऑफ रिन्युएबल फीडस्टॉक. नेक्स्ट वन इज द रिड्यूस केमिकल डेरिव्हेटिव्ह. रिॲक्शन मध्ये जे केमिकल डेरिव्हेटिव्ह प्रिपेअर होत असतात ते तुम्हाला रिड्यूस करायचे आहेत, कारण की जे ऑलवेज तुमचे केमिकल रिॲक्शन मध्ये जे डेरिव्हेटिव्ह इंटरमिजिएट प्रिपेअर होत असतात विच इज ऑलवेज अननेसेसरी असतात. ते तुम्हाला त्याची गरज नसते पण साइड बाय साइड ते प्रिपेअर होत असतात. ओके, सो अननेसेसरी डेरिव्हेटायझेशन दॅट मीन्स ब्लॉकिंग ग्रुप असेल, प्रोटेक्शन असतील किंवा डिप्रोटेक्शन किंवा टेम्पररी मॉडिफिकेशन असेल ऑफ फिजिकल, केमिकल अँड प्रोसेसेस, दीज आर द called as unnecessary derivatization. So it should be avoided whenever possible. ठीक आहे, अननेसेसरी जे डेरिव्हेटायझेशन होत असेल तुमच्या रिॲक्शन मध्ये तर ते तुम्हाला अवॉइड करायचं आहे किंवा ते मिनिमाइज करायचं आहे. आता या अननेसेसरी डेरिव्हेटायझेशन मध्ये कोणकोणते प्रोसेसेस येऊ शकतात तर तुमचा ब्लॉकिंग ग्रुप असेल किंवा प्रोटेक्शन असू शकतं, डिप्रोटेक्शन आहे किंवा टेम्पररी मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल आणि केमिकल प्रोसेसेस. या सगळ्या प्रोसेसेस मध्ये तुमचं डेरिव्हेटायझेशन फॉर्म होत असते. सो यू हॅव टू अवॉइडेड व्हेनेवर द पॉसिबल. So it reduces the atom economy and increases the waste. Next is the use of catalyst. Catalytic reagents. We know that catalyst is a substance which increases the rate of reaction without taking part in the reaction. कॅटलिस्ट हा तुमच्या रिएक्शन मध्ये रिएक्शनचं स्पीड इन्क्रीज करण्याचं काम करतो आणि तो रिएक्शन मध्ये इन्व्हॉल्व होत नाही. ठीक आहे, सो कॅटलिटिक रिएजंट्स जे असतील सिलेक्टिव्ह ॲज पॉसिबल, जे रिस्पेक्टिव्ह तुम्ही रिएक्शनला यूज करणार आहात, सो दे आर द सुपेरियर टू स्टॉइचियोमेट्रिक रिएजंट्स. इट रेडियली रिजनरेटेड असले पाहिजेत आणि सेपरेटेड असले पाहिजेत. रिएक्शन मध्ये सपोज तुम्ही कॅटलिस्ट यूज केलेला आहे, सो इट must be regenerated and separated. Also recyclable असला पाहिजे and mild conditions. म्हणजे mild conditions यामध्ये तुमचं टेम्परेचर आणि प्रेशर येतं. कमीत कमी टेम्परेचर आणि कमीत कमी प्रेशरला रिएक्शन फॉरवर्ड झाली पाहिजे विथ यूज ऑफ द कॅटलिस्ट. नेक्स्ट वन इज द डिझाईन फॉर डिग्रेडेशन. प्रोडक्ट जर प्रिपेअर झाले असतील तर त्याचं डिकम्पोजिशन कसं होत आहे किंवा डिग्रेडेशन कसं होत आहे. एखादा केमिकल प्रोडक्ट जो आहे तो तुम्हाला असं प्रिपेअर करायचा असेल की ऍट द एंड ऑफ देअर फंक्शन, तो समजा तुमचा तो फंक्शन म्हणजे यूज करून झालेला आहे. आता जर तुम्ही प्रोडक्ट यूज केलेला आहे तर यूज केल्यानंतर व्हॉट अबाउट इट्स डिग्रेडेशन.
So they do not persist in the environment and instead break down into innocuous degradation product. जो तुम्ही प्रोडक्ट यूज केलेला आहे तो समजा तुम्ही आता यूज झालेला आहे तुमचा कम्प्लीट, म्हणजे त्याचं फंक्शन जे आहे ते फंक्शन तुमचं कम्प्लीट झालेलं आहे. सो दे डू नॉट परसिस्ट इन द एन्व्हायरमेंट. त्याचं फंक्शन झाल्यानंतर त्याचं डिकम्पोजिशन किंवा त्याचं डिग्रेडेशन व्हायला हवं इंटू स्मॉल पीसेस किंवा इंटू स्मॉल ॲटम्स अँड मॉलिक्युल्स विच डू नॉट परसिस्ट इन द एन्व्हायरमेंट. सो CFCs असेल किंवा तुमचा DDT असेल किंवा बायोडिग्रेडेबल जे पॉलिमर्स आहेत. सो दीज आर द सम एक्झाम्पल्स विच इज degradable. Next one is the real-time analysis for the pollution prevention. Okay, so here see the analytical methodologies need to be further developed to allow for real-time in process monitoring. Okay, ज्या analytical methods असतात त्या परत further develop करण्याची गरज आहे for the it allow for the real-time in process monitoring and control prior to the formation of hazardous substance. Analytical methodologies सम असतील तर त्या analytical methodologies मध्ये जर hazardous substance प्रिपेअर होत असेल तुमचा तर त्या hazardous substance चे प्रिपरेशनच्या मेथोडॉलॉजी मध्ये तुम्हाला फर्दर डेव्हलपमेंट करणं गरजेचं आहे इन द रिअल टाइम प्रोसेसेस टू कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ hazardous substances. So रिअल टाइम अनालिसिस फॉर केमिस्ट या अनालिटिकल मेथडमध्ये तुमच्यासाठी किंवा केमिस्टसाठी जे अनालिसिस आहे ते अनालिसिस म्हणजे एक प्रोसेस आहे, द प्रोसेस ऑफ चेकिंग. कशाची प्रोसेस असणार आहे? द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिॲक्शन आज इट हॅपन्स. ओके, ज्या तुमच्या केमिकल रिॲक्शन आहे त्या केमिकल रिॲक्शनमध्ये ज्या हॅझार्डस सबस्टन्स क्रिएट होणार आहेत तर तुम्हाला काय करायचं आहे की वी हॅव टू चेकिंग द प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिॲक्शन ॲज इट हॅपन्स. रिॲक्शन कम्प्लीट झाल्या तुमचा जो चेकिंग असणार आहे तुम्हाला काय अनालाइज करायचं आहे की यू हॅव टू चेकिंग द प्रोग्रेस ऑफ ए केमिकल रिॲक्शन ॲज इट हॅपन्स. सो नोईंग व्हेन युअर प्रोडक्ट इज डन कॅन सेव्ह ए लॉट ऑफ वेस्ट टाइम अँड एनर्जी. ज्यावेळेस तुम्ही केमिकल एक सेटअप प्रिपेअर करता तर त्यामध्ये तुम्हाला तुमची रिॲक्शन कधी कंप्लीट होणार आहे त्यावेळेस तुम्हाला चेक करायचं आहे. समजा तुम्ही जर चेक केलं नाही तर देर शुड बी लॉस ऑफ वेस्ट, लॉट ऑफ वेस्ट तुमचा होऊ शकतो इथं किंवा टाइमचा तुमचा लॉस आहे आणि इथं तुम्ही वी हॅव टू ऑल्सो लॉस युअर एनर्जी. सो checking the progress of the chemical reaction as it happens is having the very importance. Next principle is that inherently safer chemistry for the accident prevention. So the substance and the form of a substance used in a chemical processes should be chosen so as to minimize. एखाद्या रिॲक्शन मध्ये तुम्हाला जो तुमचा प्रोडक्ट तयार होत आहे यामध्ये जो सबस्टन्सचा फॉर्म होता असेल यूज केलेला तर इन दॅट केमिकल प्रोसेसेस यू शुड बी चूज द मिनिमाइज सो ॲज द मिनिमाइज पोटेन्शियल फॉर केमिकल ॲक्सिडेंट. समजा एक कॉन्सन्ट्रेटेड केमिकल जर असतील तर कॉन्सन्ट्रेटेड केमिकल्समध्ये हजार्डस गॅसेस हे रिलीज होत असतात तर यामध्ये एक्सप्लोजन आणि फायर होण्याची सुद्धा शक्यता असते. मग त्यामुळं तुम्हाला जे तुम्ही यूज करत असता मेथड्स प्रिपेअर किंवा तुमच्या जे प्रोसेस असतील त्या अशा तुम्हाला चॉईस करायच्या आहे की त्यामध्ये लेस इन्क्लुडिंग रिलीजेस असेल किंवा लेस एक्सप्लोजन्स असेल किंवा अँड लेस फायर्स असतील. सो various industrial accidents may be happens and for example we know that भोपाळ गॅसची जी ट्रॅजेडी होती त्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की म्हणजे पॉयझनस गॅसेस बाहेर पडले, इमिट झाले. सो दिस इज द ऍक्सिडेंट प्रिव्हेन्शन. नेक्स्ट इज द नॅनो टेक्नॉलॉजी किंवा नॅनो केमिस्ट्री. ए नॅनोमीटर इज ए युनिट ऑफ लेंथ in the metric system. Okay, nanometer is what? Nanometer is a unit of length in the metric system equal to 1 billionth of a meter. Okay, nanometer is unit of length in the metric system equal to 1 billionth of a meter. So meter raised to minus 2, 10 raised to minus 9
is equal to 1 nanometer. Then the technology is the making, usage and the knowledge of tools, machines and techniques in the order to solve a problem or perform a specific function. Okay, so the we have to use the technology we are regarding with the making, usage and knowledge of tools असतील किंवा machines असतील किंवा and techniques in the order to solve the problem or performs other specific conditions. So the materials used in the nanotechnologies are for example झिंक ऑक्साइड असेल तुमचा, या झिंक ऑक्साइड मध्ये तुम्ही डर्ट रिपेलेंट यूज करू शकता, हायड्रोफोबिक यूज करू शकता, कॉस्मेटिक्स, स्टेन्स, रेजिस्टंट या सगळ्यामध्ये झिंक ऑक्साइड हे प्रेझेंट असते किंवा इट इज यूज्ड इन द that all cosmetics and all the products. Second one is the silver ion. Healing property, silver ion having the healing property, that is the characteristics of the silver ion. Next one is the aluminum silicate, which is the scratch resistant, which is used in the paints. Next असेल तुमचा gold ion, cheap fabrication, drug delivery. In this case the gold ion is used. What is about the nanochemistry? See, utilization of synthetic chemistry to make the nanoscale building blocks of different. Utilization करायचं आपल्याला synthetic chemistry to make the nanoscale building blocks of different size असेल तुमची किंवा shape असेल, different composition येते यामध्ये, different surface structure असेल and the different charges and also included the different functionality. Next is the nanocrystal. See, the crystal of nanometer dimensions, these are the crystals of having the nanometer dimension. That means 1 nanometer, we know that 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter. So the typical dimensions of 1 to 50 nanometer, which are included in the nanocrystal, intermediate in size between the molecules and bulk materials, exhibit intermediate properties. Also these are having the application such as बायोकेमिकल टॅग्स असतील तिथे तुम्ही यूज करू शकता नॅनोक्रिस्टल्स, ॲज लेझर आहेत किंवा ऑप्टिकल कंपोनंट्स आहेत तिथं सुद्धा तुमचा नॅनोक्रिस्टल यूज केला जातो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दॅट, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिस्प्ले डिव्हायसेस असतील यामध्ये सुद्धा मोबाईलचे समजा किंवा टी व्ही असेल त्याचे डिस्प्ले जे असतील त्या ठिकाणी सुद्धा नॅनोक्रिस्टल यूज केले जातात. अँड लास्ट वन इज द फॉर द केमिकल catalysis also the nanocrystals are used. Then next see about the approaches in the nanotechnology. So here bottom of first is the bottom of type. In the bottom up approach different materials and devices are constructed. Okay, बॉटम अप जो टाइप आहे तुमचा यामध्ये तुम्ही डिफरंट मटेरियल्स आणि डिव्हाइसेस कन्स्ट्रक्ट करू शकता फ्रॉम द मॉलिक्युलर कंपोनंट्स ऑफ देअर ओन. सो they chemically assemble themselves by the recognizing the molecules of their own breed. Here some examples of molecular assemblies are Watson-Crick based pairing असेल तुमचं and nanolithography. These are the examples of bottom up. First one is the Watson-Crick base pairing and second one is the nanolithography. Second type असेल तुमचा यामध्ये top down. Okay, top down is the second, first one is the bottom up. In the bottom up the examples are the Watson-Crick base जे तुमचं मॉडेल असेल ते मॉडेल आहे तुमचं इथं हे पहा पहिली जी इमेज आहे ना ती तुमची Watson-Crick बेस पेअरिंगची इमेज आहे आणि सेकंड इमेज जी असेल ती तुमची नॅनोलिथोग्राफीची. Second one is the top down. In top down approach nano objects and the materials are created by the larger entities. Okay, in this type, in this classification the nano objects and the material created
बाय द लार्जर एंटिटीज काय करत असतात, नॅनो पार्टिकल्स किंवा तुमचे नॅनो मटेरियल्स हे क्रिएट करत असतात विदाउट बाउन्सिंग इट्स ॲटॉमिक रिएक्शन्स युजली टॉप डाऊन अप्रोच. It is the practiced less as compared to the bottom up approach. Okay, तुम्ही बॉटम अप जेवढं यूज करता त्यापेक्षा तुमचे जे टॉप डाऊनचं जे अप्रोच आहे ते तुम्ही लेस प्रॅक्टिस आहे किंवा लेस यूज आहे. सो द सॉलिड स्टेट्स टेक्नॉलॉजीज ज्या असतील कॅन बी ऑल्सो युज्ड टू क्रिएट द डिव्हाइस नोन ॲज द nano electromechanical systems. Okay, in nano electromechanical system or NEMs which are related to micro electromechanical system also, किंवा त्यालाच आपण MEMS असं शॉर्ट मध्ये म्हणतो. जो तुमचा MEMS आहे तो becomes practical असेल once they could be fabricated using modified semiconductor devices. Okay, so the fabrication technologies असतील किंवा तुमच्या normally used make electronics असतील. So this is about the top down process किंवा top down approaches. Next one is the sol gel synthesis. Here see the process involves the alkoxide and a condensation reaction. ओके, सोलजेल तुमचं जे सिंथेसिस असणार आहे नॅनो पार्टिकल साठी त्यामध्ये तुम्ही अल्कोऑक्साइड फर्स्ट घेतलेला आहे. इथं पहा, हा तुमचा अल्कोऑक्साइड आहे आणि हे तुमचं असेल HOH मीन्स वॉटर. सो द रिएक्शन इज द hydrolysis of alkoxide. First reaction is the hydrolysis of alkoxide in which the OH is attached to the OR group and plus ROH group is removed. First reaction is completed, that is alkoxide hydrolysis. या alkoxide hydrolysis मध्ये तुम्ही तुमचा जो अल्कोऑक्साइड आहे त्याचं तुम्ही हायड्रोलिसिस केलेलं आहे, म्हणजे त्यामध्ये तुम्ही वॉटर ऍड केलेलं आहे. ठीक आहे, सो त्याचं कन्व्हर्जन तुमच्या OR आणि OH प्लस YROH यामध्ये झालेलं आहे. This is about the first example. Second example असेल तुमचं partially hydrolyzed species are then linked to form MOM bonds by the condensation via dehydration or derecord. Then the second reaction is the partially hydrolyzed species are then linked to form MOM bonds by the condensation via the dehydration or the dealkylation. So here MOH plus HOM is formed, then it is converted into MOM plus H2O. Here M is the तुमचा कोणताही मेटल असू शकतो, इथे M for metal. So the MOH is also reacted with the ROM and it is converted into MOM and the side product is the ROH. So the process involving the hydrolysis, polymerization, nucleation and growth condenses the molecular units together into small clusters called as a sol. So what is sol? The molecular units together into a small cluster. जे small cluster तयार होत असतात तुमच्या मॉलिक्युल्सचे त्यांना तुम्हाला सोल असं म्हणायचं असते. सो इव्हेंच्युअली लिडिंग टू द फॉर्मेशन of an insoluble three-dimensional network, it is called as the gel. So what is sol and gel synthesis? जे स्मॉल क्लस्टर तयार होत असतात मेटल्सचे त्याला तुम्ही सोल म्हटलेला आहे आणि जेल म्हणजे इव्हेंच्युअली जे लिडिंग असेल, लिडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसोल्युबल थ्री डायमेन्शनल नेटवर्क जे तुमचं क्रिएट होत असेल त्याला आपण जेल असं म्हणतो. सो दिस इज अबाउट द सोल and gel. Next one is the properties of the nanoparticles. It is having this large surface area. Its reactivity is high. Why its reactivity is high? Because due to the unsaturated bonds on their persisting surfaces. So pristine surface जो आहे तुमच्या नॅनो पार्टिकल्सचा, तर त्या नॅनो पार्टिकलच्या प्रिस्टीन सरफेसचे जी रिॲक्टिव्हिटी असेल ही इट इज हॅव्हिंग व्हेरी हाय रिॲक्टिव्हिटी बिकॉज इट हॅव्हिंग द अनसॅच्युरेटेड बॉन्ड्स ऑन देअर सरफेसेस. नेक्स्ट असेल प्रॉपर्टी तुमची बेसिक प्रॉपर्टीज. सो हिअर the material change as their size approaches the nanoscale. जर तुमचा नॅनो मटेरियल आहे त्याची साईज जर नॅनो स्केलच्या अप्रोच जर येत असेल नियर बाय, तर तुमची मटेरियलची जी प्रॉपर्टीज असतात ते चेंज होतात. देन द पर्सेंटेज ऑफ ॲटम्स ॲट द सरफेस ऑफ मटेरियल बिकम सिग्निफिकंट. फॉर एक्झाम्पल गोल्ड आहे तुमचा,
गोल्ड नॅनो पार्टिकल हा मेल्ट होतो ॲट लोअर टेम्परेचर, ओके, अप टू 300 डिग्री सेल्सिअस. आता हे 300 डिग्री सेल्सिअसचं जे तुमचं टेम्परेचर आहे ते नॅनो पार्टिकल जर कन्सिडर केलं तर त्याच्या प्रॉपर्टीच्या रिगार्डिंग हे खूप कमी आहे टेम्परेचर. सो फॉर द 2.5 नॅनोमीटर जी साईज असेल त्यासाठी 300 डिग्री सेल्सिअस हे तुमचं लोअर टेम्परेचर असेल, म्हणजे या टेम्परेचरला गोल्ड हा मेल्ट होऊ शकतो. दॅन द गोल्ड स्लॅब. गोल्ड स्लॅब जर तुम्ही पाहिला तर त्या गोल्ड स्लॅबचं टेम्परेचर असणार आहे 1064 डिग्री सेल्सिअस एवढं. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज. Often possess unexpected optical properties as they are small enough, okay, see, as they are small enough to confine their electrons and produces the quantum effects. फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही गोल्डचे नॅनो पार्टिकल्स पाहिले तर इट अपियर्स डीप रेड टू ब्लॅक इन द सोल्युशन. त्याचे पार्टिकल्स तुम्हाला डीप रेड आणि ब्लॅक कलरचे असे दिसून येतात. सो टेक्निक्स युज्ड इन द नॅनो टेक्नॉलॉजीज आर द स्कॅनिंग, टनेलिंग, मायक्रोस्कोप असेल तुमचा, त्याला तुम्ही शॉर्टमध्ये ST म्हणू शकता. सेकंड वन असेल ॲटॉमिक फोर्स मायक्रोस्कोप मीन्स AFM आहे, किंवा त्याला थर्ड वन असेल स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी, दॅट इज सेम म्हटलं जातं त्याला. अँड सेकंड लास्ट असेल तुमचा ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी, दॅट इज TEM. अँड लास्ट टेक्निक तुम्ही यूज करू शकता यामध्ये एक्सरे डिफ्रॅक्शन, दॅट इज XRD. So next see the application areas for of the nano materials or nanotechnology. First which is used in or apply in the medicines असेल, डायग्नोसिस आहे, ड्रग डिलिव्हरी असतील किंवा टिश्यू इंजिनिअरिंग आहे, तुमचं एन्व्हायरमेंट असेल, कॅटालिसिस असेल, फिल्ट्रेशन आहे किंवा एनर्जी असेल, कॉम्प्युटर्स असतील, एरोस्पेस असेल, रिफायनरीज असतील, व्हेकल मॅन्युफॅक्चरिंग असेल, ऑल्सो द फूड पॅकेजिंग, ऑल्सो ऑप्टिक्स असेल, नेक्स्ट इज द टेक्सटाईल असतील अँड कॉस्मेटिक. So in all these types of products, the nanomaterial, nanotubes are included or used. First see the nanotechnologies in a drug, that is in cancer. Okay, provide the new options for drug delivery and drug therapy. The nanoparticles gives the new options in this disease. Okay, so enable drugs to be delivered to precisely the right location in the body and releases drug doses on the predetermined schedules for the optical treatment. Here जो कॅन्सर आहे त्या कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटसाठी तुम्ही नॅनो टेक्नॉलॉजी यूज करू शकता. इथं काय होतं की जे तुमचे राईट लोकेशन असणार आहे तिथं तुमच्या बॉडीमध्ये आपण काय करतो तर एक एनेबल ड्रग हा काय करतो तर प्रिसाइजली डिलिव्हर्ड करतो इन द बॉडी अँड इट रिलीजेस द ड्रग डोसेस. इथं पहा तुम्हाला इमेजमध्ये जास्त क्लिअर होईल ते. या तुमच्या कॅन्सरच्या सेल्स आहेत. इथं हा आपण एक ड्रग डिलिव्हर करणारा असं एक आपलं छोटंसं असं प्रिसाइजली लोकेशन असलेलं एक टॅबलेट किंवा कॅप्सूल म्हणूया, जी तुमची कॅन्सरची सेल असेल जी तुम्हाला नष्ट करायची आहे. वी हॅव टू डिकम्पोज इट, देन द मेडिसिन इज परसिस्ट इन टू इट. ओके, अटॅच ए ड्रग टू ए नॅनो साइज्ड कॅरियर. तुमचा जो नॅनो साइज्ड कॅरियर असेल तो काय करतो तर तुमचा ड्रग काय करतो अटॅच करतो. दे बिकम लोकलाइज्ड ॲट द डिसीज साईट, दॅट इज कॅन्सर ट्युमर. जे कॅन्सरचे ट्युमर असतील ते त्यामध्ये ज्या तुमच्या सेल्स असतील त्यावरती आपण आता इझिली अटॅक करू शकतो किंवा इझिली त्यांना आपण डिस्ट्रॉय सुद्धा करू शकतो. सो देन दे रिलीज मेडिसिन किल्स द ट्युमर. ज्यावेळेस ते किल जे तुमचं मेडिसिन आहे, मेडिसिन ज्यावेळेस रिलीज होईल देन दे किल द ट्युमर्स. द करंट ट्रीटमेंट इज थ्रू रेडिओथेरपी ऑर द केमोथेरपी. सध्या जे आपण थेरपी यूज करतो आहोत त्याला आपण केमोथेरपी किंवा रेडिओथेरपी सुद्धा असं म्हणतो. सो हिअर द नॅनो ट्यूब्स कॅन क्लिअर द ब्लॉकेज इन आर्टरी. जे तुमच्या आर्टरी आहेत हृदयाच्या तर त्यामध्ये जे ब्लॉकेज झालेलं असतं तर त्यासाठी हे जे तुमचे नॅनो बॉट्स असतात तर ते युजफुल होत राहतात.